السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس ٹاپک پر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، کچھ لوگ پریشان رہتے ہیں نا کہ یار ہم پر کسی نے جادو کر دیا ہے یا جادو ہو گیا ہے، یا کسی قریبی رشتہ دار نے، کسی جاننے والے نے، کسی نے جلس ہو کر ہم پر جادو کر دیا ہے۔ تو اس کا جادو کسی نے بھی آپ پر کیا ہے تو اس کا میں آج آپ کو توڑ بتاؤں گا کہ اس کا توڑ کیا ہے۔ کسی نے بھی آپ کو کوئی بھی جادو کیا ہے، کالا جادو کیا ہے، پیلا جادو کیا ہے، کوئی بھی، مطلب مختلف نام رکھتے ہیں لوگ، فلاں جادو فلاں جادو، کوئی بھی جادو کسی نے کیا ہے تو اس کا میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ حل کیا ہے، اور ایسا ایتھینٹک حل بتاؤں گا، گارنٹی کے ساتھ، 100% گارنٹی دے سکتا ہوں میں آپ کو، اور یہ میرا خود کا آزمایا ہوا ہے۔ میں نے یہ خود پر اس کو آزمایا ہے۔ مجھ پر کچھ لوگوں نے جادو کیے ہیں، مجھے معلومات کہیں سے ملی ہے کہ مجھ پر جادو کیے گئے ہیں، اور میں نے اس کا علاج اسی وظیفے سے کیا ہے، اور یہی وظیفہ میں آج آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ یاد رکھیں، ہمیشہ اگر کبھی بھی کوئی بھی آپ پر اس طرح کا کوئی عمل کرتا ہے تو یہ ہو سکتا ہے، پہلی بات یہ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں، یہ ہو سکتا ہے، جادو برحق ہے، جادو کیا جا سکتا ہے، لیکن شریر لوگوں نے اس کو اپنا معاش کا ذریعہ بنا لیا ہے، اس کو اپنا کاروبار بنا لیا ہے، لوگوں کے گھروں کو توڑتے ہیں، لوگوں کے رشتوں کو توڑتے ہیں، لوگوں کی فیملیوں کو توڑتے ہیں، لوگوں نے اس کو اپنا کاروبار بنایا ہوا ہے۔ تو میں اس کا آپ کو آج حل بتاؤں گا، اور اس کا حل جو ہے وہ بڑا ہی آسان اور صاف ستھرا حل ہے۔ اور اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے، میں آپ کو دعا بتانے لگا ہوں۔ اگر آپ کو لگتا ہے آپ پر جادو ہے، اگر آپ کو لگتا ہے آپ کے ریلیٹو میں سے کسی پر جادو ہے، کسی پر بھی، ایوری ون، تو وہ شخص یہ دعا پڑھے۔ بڑی ہی آسان دعا ہے، آسان کلمات ہے، بالکل آسانی سے پڑھی جا سکتی ہے۔ اور کرنا کیا ہے، آپ نے دن میں کم از کم، ایک دن میں کم از کم ایک دفعہ صبح اور ایک دفعہ شام کرنی ہے۔ اور میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ پر جادو کیا گیا ہے، جس شیطان کو آپ کے ساتھ لگایا گیا ہے کہ اس نے آپ کو تنگ کرنا ہے، اس نے آپ کے معاملات کو خراب کرنا ہے، وہ شیطان جلس کر رہ جائے گا، وہ شیطان جل جائے گا، جس کو آپ کے ساتھ اس کو لگایا گیا ہے، جس نے جو آپ کے ساتھ ایک موکل، جب یہ جو آپ کے اوپر جادو کرتے ہیں نا، تو وہ ایک شیطان ہوتا ہے، شیطانی جن، اس کو آپ پر مسلط کیا جاتا ہے، اور وہ پھر آپ کے معاملات کو خراب کرتا ہے، آپ کے معاملات کے اندر چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، آپ کے گھروں کے اندر لڑائیاں پیدا کرواتا ہے۔ جس حوالے سے اس کو ذمہ داری دی جاتی ہے، اسی ذمہ داری کو وہ پورا کرتے ہوئے آپ کے اندر رہ کر وہ آپ کے معاملات کو خراب کرتا ہے۔ اگر آپ اس دعا کو پڑھتے ہیں تو یہ دعا پڑھنے کے بعد وہ جو شیطان آپ پر مسلط کیا گیا ہے وہ جھلس کر رہ جائے گا، اس کی نسل تک آپ کے قریب نہیں آئے گی۔ دعا کیا ہے؟ بڑی ہی آسان دعا ہے، ہماری لائف میں کئی مرتبہ ہم نے پڑھی ہوگی، کئی مرتبہ ہم نے سنی ہوگی، لیکن ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے کہ یہ کتنی فائدے والی دعا ہے، کتنی فائدے والی دعا ہے۔ سب سے پہلی چیز، آیت الکرسی۔ آیت الکرسی تقریباً ہم میں سے ہر ایک مسلمان کو آتی ہے، ہر ایک مسلمان جو ہے اس کو آیت الکرسی آتی ہے، اور کچھ آتا ہو یا نہ آتا ہو، کلمے وغیرہ، آیت الکرسی ہو گئی، آخری 3 کل ہو گئے، یہ تقریباً ہر مسلمان کو آتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، مکمل ایک دفعہ اس کو پڑھنا ہے، اور ایک دفعہ یہ دعا پڑھنی ہے جو میں آپ کو بتانے والا ہوں، جس سے شیطان جلس کر رہ جائے گا۔ اور دعا کیا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات اللتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما خلق وبرأ وذرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر
इल्ला तारिक़न यत्रुकु बिखैरिन या रहमान। ये दुआओं की किताब में, मुख्तलिफ दुआओं की किताब में दुआ मौजूद है। तो इसका नाम पता क्या दिया गया, इसका टॉपिक, इसकी हेडिंग क्या दी गई है? अगर किसी किताब दुआओं की किताब के अंदर इसको तलाश करना चाहते हैं तो इसकी हेडिंग पता क्या है? युरद्दुश्शयातीन, शैतान के जालों को तोड़ने वाली दुआ, शैतान की चालों को तोड़ने वाली दुआ। बड़ी ऑथेंटिक दुआ है, बड़ी बेहतरीन दुआ है। ये यकीन करें, आपके ऊपर जिस किस्म का भी जादू किया गया है, जिस किस्म का भी आप पर जादू हुआ है, वो शैतान झुलस कर रह जाएगा, आपके मामलात वापस आपके रूटीन पर आ जाएंगे। तो ये दुआ पढ़ें और अपने मामलात को हल करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी काविश पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को इस नीयत के साथ शेयर करें कि अगर कोई भी मुसलमान, कोई भी इंसान परेशान है, किसी पर जादू किए गए हैं। असल में होता क्या है, जब हमें परेशानी होती है ना, हम पर ऐसी चीज़ें हो जाती हैं तो फिर हमें उसके रास्ते नहीं मिलते, हम उसके सही रास्ते की तरफ नहीं जाते। जब सही रास्ते की तरफ हम नहीं जाते तो फिर उसका हल क्या है? ये पाखंडी लोग, ये गलत तरह की, मतलब अपने आप को वली कहने वाले, जिनका विरासत से कोई वास्ता नहीं है, जिनका विलायत से कोई वास्ता नहीं है, ये लोग सिर्फ अपना कारोबार चलाने के लिए, अपनी दुकानें चलाने के लिए ऐसे लोगों को अपने घेरे में लेते हैं और घेरे में लेने के बाद फिर ऐसे लोगों को तकलीफ़ें पहुंचाते हैं, इनका माल भी लूटते हैं, इनकी इज्जतों पर भी वार करते हैं और इनको तकलीफ़ें भी पहुंचाते हैं। तो ये मैंने जो आपको दुआ बताई है, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी गलत पाखंडी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ये दुआ आपने खुद पढ़नी है, कोशिश करें। और मैं आपको एक और बात, ये दुआ में बताइए ना, मैं आपको इस दुआ के पहले वर्ड जो है, पहले मैंने क्या पढ़ा था? आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मात। ये पहले वर्ड्स हैं, जो पहले ये कलिमा है ना, आऊज़ु, सिर्फ आपने इसी कलमे को तब्दील करना है तो यही कलमे आपकी औलाद पर भी नाफिज हो सकते हैं। इसको क्या करना है आपने? आऊज़ु की जगह आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मात, ये मेरी जात के लिए था, ये मैं खुद के लिए पढ़ रहा हूँ। आऊज़ुकुमा बिकलिमातिल्लाहि ताम्मात, ये दो लोगों के लिए, मेरी फैमिली, जैसे मैं आप शादीशुदा हूँ, मेरी फैमिली है, तो मेरे लिए और मेरी वाइफ के लिए। अगर मैं अपनी पूरी फैमिली के लिए करना चाहता हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरी वाइफ है, मेरी वालदा है, मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं, जो मेरी फैमिली से रिलेटिव हैं, जिनका मेरा खूनी रिश्ता है, जो मेरे घर से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनके लिए क्या दुआ है? आऊज़ुकुम बिकलिमातिल्लाहि ताम्मात। क्या? आऊज़ुकुम बिकलिमातिल्लाहि ताम्मात। अगर सिर्फ आप बच्चे को, जो आपके बच्चे हैं, आप उनको डिपेंड करना चाहते हैं, उनको इस शर से बचाना चाहते हैं, तो उनके लिए उईज़ुकुमा बिकलिमातिल्लाहि ताम्मात। बड़े बेहतरीन दुआ, यकीन करें, एक दफ़ा पढ़ के देखें, इसको आजमा के देखें, आपकी ज़िंदगी के तमाम मामलात हल हो जाएंगे, आपकी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। ये जो जादू नाम की चीज़ है, ये आपकी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं इसको। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी मेरी काविश। अगर पसंद आए तो इसको शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने ये चैनल बनाया है, इसके अंदर मैंने मुख्तलिफ़ चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है। उसमें से एक इस्लामिक टॉपिक है जो मैं आपके साथ लम्हा व लम्हा शेयर करता रहूँगा कि हमें कौन सी दुआएं किस वक्त पढ़नी चाहिए, उनके फ़ायदे क्या हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा। अगर आपको किसी किस्म की कोई परेशानी है तो आप मुझे कमेंट्स करें, मैं आपको उसकी दुआ बताऊँगा और इंशाअल्लाह गारंटी के साथ कह सकता हूँ, रब्बुल आलमीन की ज़ात पर मुझे यकीन है कि मेरी बताई हुई हर दुआ आपको फ़ायदा देगी। और एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपको किसी भी दुआ पर डाउट हो, आप किसी भी जगह जाकर, किसी भी मौलवी के पास जाकर, किसी भी किताब में जाकर इस दुआ को देख सकते हैं, इस दुआ के तर्जुमा पढ़ सकते हैं। आपको मेरी बात पर 100% यकीन होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इस दुआ को पढ़ेंगे, इस दुआ से फ़ायदा उठाएंगे। अल्लाह ताला आपका, मेरा और तमाम मुसलमानों का हामी और नासिर हो। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।